आजिर कालांश को स्वागत। आज आम पंचम श्रेणी आम विचित्र विश्व परिवेश पाठ को आम पढ़ा। यही पाठ ना हूँ एक नदीर कहानी। से विषय आम आलोचना करवा। तेणु पिला माने आरंभ शेष पर्यंत ये भिडियो देखी बुझापी चेष्टा कर, नचेत बुझापी असुविधा हेब। एक नदीर कहानी, एक नदीर कहानी केउंठार आरंभ मु केउंठार शेष ताहा वर्णना कराई। देख, पाद नाही मोर जाए बहु दूर, जह्न तारा तले खेत जंगल रे, गछ को बंचाई तुम तृष्णा बिहरई, पर्वतरु बाहरी सागरे मिसई। नदी कहूची मोर पाद नाही किंतु मु बहु दूर जाऊची। जह्न तारा तले उपरे आकाश रे जह्न तारा विद्यमान, किंतु ता तले मु जाए। खेत जंगल जंगल मध्य मु प्रवाहित होइथाए। गछ को बंचाए आउ शोषिला मध्य दूर करे, शोष को दूर कर दे। तेणु मु होउची किए? मु होउची नदी। हाँ, मु एक नदी, मु एक नदी। तापर देखिबा, मु गोदावरी नदी। सी कहूँ मु हूँ गोदावरी नदी। गोदावरी नदी केउंठी प्रवाहित हुए? गोदावरी नदी पश्चिम घाटर उच्चरे महाराष्ट्र त्रयंबकेश्वर मोर उत्पत्ति। गोदावरी उत्पत्ति होची महाराष्ट्र त्रयंबकेश्वर मोर उत्पत्ति। जदिओ मु एक झरणा भाव आरंभ हुए, मु जेतेबेले भूमि दे गति करे, वर्षा जल अन्य झरणा मो सहित मिशि जाए। यह मते प्रशस्त एवं शक्तिशाली करिथाए। जेतेबेले छोट झरणी बाहरे, पुणी अन्य किछि नदीर स्रोत, जलर स्रोत बाहरी गोटे विराट नदी परिणत हुए। यह मते प्रशस्त एवं शक्तिशाली करिथाए। जोड़ी हेउथिबा छोट झरणा गुड़िकर होउछि मोर शाखा नदी। तेणु मो सहित जी मिशिची ताल से होउछि शाखा नदी। धैर्य मु प्रवाहित होइछि, एभली मु प्रवाहित होइछि तलकू। आउ एक नदी आसला, एठारे मिसिला, सी हैला शाखा नदी। एपट गोटे आसला, ये मिसिला, ये हैला शाखा नदी। एभली आमे कहबा कोन? नदी सहित नदी मिसिले ता होउछि शाखा नदी बोली वर्णना करछि। मो बंगोपसागर मिसवा पूर्वर 1465 किलोमीटर यात्रा करे। नदी कोठी मिसिची? बंगोपसागर रे मिसिची। तेणु तार नदीर बंगोपसागर मिसवा पूर्वर केते किलोमीटर यात्रा करे? 1465। गंगा नदी पर मु भारत द्वितीय दीर्घतम नदी। प्रथम बृहत्तम नदी होची गंगा नदी, ये होची द्वितीय बृहत्तम नदी। ओडिशार इंद्रावती नदी सहित मिशिछि, इंद्रावती नदी सहित मिशिछि। तापर आमे आगु को जिबा। निम्न रे दिया चित्र देखी प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। प्रश्नर उत्तर आमे लिखिबा। किछि प्रश्न दिएछि। एक नंबर प्रश्न अछि, गोदावरी नदी क्यों क्यों राज्य दे प्रवाहित होइछि? यार उत्तर लिखिबा। गोदावरी नदी क्यों क्यों राज्य दे प्रवाहित होइछि? यार उत्तर लिखिबा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश दे प्रवाहित होइछि। 2 नंबर प्रश्न आमे लिखिबा। गोदावरी नदी रे तैयारी करा जायतिबा एक बंध एवं वन्यप्राणी अभयारण्यर नाम लेख। ताको आमे लिखिबा। गोदावरी नदी रे तैयारी कराइतिबा एक बंध एवं वन्यप्राणी अभयारण्य नाम होउछि पोलावरम डैम। पोलावरम डैम एवं श्रीराम सागर प्रकल्प। श्रीराम सागर प्रकल्प बुझिला पिला माने? 3 नंबर प्रश्न देख, गोदावरी नदीर गतिपथ अन्य क्यों छोट नदी आसी मिशंती? गोदावरी नदीर गतिपथ रे अन्य क्यों छोट नदी आसी मिशंती?
ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଗତିପଥରେ ମଞ୍ଜିରା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଏବଂ ସାବରୀ ଭଳି ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ମିଶନ୍ତି। ଏହାର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ପରପୃଷ୍ଠରେ, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି କାହା ସହିତ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଗତିପଥରେ ଅନେକ ନଦୀ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ସାବରୀ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମଞ୍ଜିରା, ସାବରୀ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମଞ୍ଜିରା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଆଉ ସାବରୀ ନଦୀ ମିଶୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏସବୁ ନଦୀ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ରାମାୟଣ ପୁରାଣରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ରହିଛି। ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଦାବରୀ ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା, କାରଣ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଓ ମୋତେ ପବିତ୍ର ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ମୋର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ନିକଟ ସ୍ଥାନ ଥିବା ଯଥା ନାସିକରୁ ଗୋଦାବରୀ ପୁଷ୍କରମ୍ ଭଳି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ମୋର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଏଠି ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନଧାରା ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏକ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ। ଚିରସ୍ରୋତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେଉଁ ନଦୀ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ଷାର ଏଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଯଥା ବାଘ, କୁଟୁରା, ଭାରତୀୟ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗଛର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ମୁଁ ଗତି କରେ। ମାନେ ନଦୀ ବହୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଗତି କରେ। ମୋ ପରି ମଧୁର ଜଳ ଉତ୍ସ ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, ଏହା ତୁମ ପୂର୍ବ ପାଠରେ ପଢ଼ିଛ। ତେଣୁ ନଦୀର ଜଳକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ମୁହାଣ ଗଠନ କରେ। ମୋ ମଧୁର ଜଳ ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଲୁଣି ଜଳ ସହିତ ମିଶିଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୁଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କୋରିଙ୍ଗା ହେନ୍ତାଳ ବଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କୋରିଙ୍ଗା ହେନ୍ତାଳ ବଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମୋର ସହାୟତା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ନଦୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରିପାରିବା କାହିଁକି ସେମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଉତ୍ତର କହୁଛି ମୁଁ, ନଦୀ କୂଳରେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଜଳ ସୁବିଧାରେ ମିଳିପାରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା। ତୃତୀୟ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧାରେ ମିଳିପାରୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ନଦୀରୁ ମାଛ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ସୁବିଧାରେ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ନଦୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣ କି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ମୁଁ ମୋ ଆଖପାଖ ଥିବା ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଦିଏ। ନଦୀ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଉପକାର କରୁଛି, କେତେ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଖପାଖ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଏ। ଆମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଉଛି ନା ନଦୀ? ସମସ୍ତ ଘର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁଁ ଜଳ ଯୋଗାଏ। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପିଇବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ଧୁଆଧୋଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ସହିତ କଳକାରଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି।
ମୋର ଜଳ ପାଇପ୍ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ପିଲାମାନେ ନଦୀର ଜଳକୁ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ଆଣୁଛେ କେମିତି ନା ଆମେ ଜଳ ଏକ କ'ଣ ଏକ ଏକ ବିରାଟ ଟାଙ୍କିକୁ ଜଳ ପଠାଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରକୁ ସହରକୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜଳକୁ ପଠାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଜଳକୁ ଆମ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ପାଇପାରୁ। ତେଣୁ ଜଳ ଆମେ ନଦୀରୁ କିପରି ଜଳ ପାଇପାରୁ ତାହାକୁ ଏଠାରେ ନଦୀ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ନଦୀକୁ ଜଳକୁ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଡ଼ା ଯାଉଛି, ଧାନ ରୁଆ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ନଦୀରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ଚଳାନ୍ତି, ବୋଟ୍ ଚଳାନ୍ତି। ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ କିମ୍ବା ପର୍ବତ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶର କ୍ଷତି ନ କରି ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଏଇଭଳି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଠି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା। 1 ଲେଖିବା ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ। 2 କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଜଳସେଚନ ପାଇଁ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ। 3 ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି, ମାଛ ଧରନ୍ତି, ନୌକା ଚାଳନା ବା ନୌକା ପରିବହନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବୃତ୍ତି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫସଲ ହେଉଥିବାର ଜାଣିଛ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ, ଆଖୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଜଳ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାଏ? ଏଠାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଫସଲ ହୁଏ ତାକୁ ଲେଖିବା। ତେଣୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଏବଂ ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏହାର ଜଳକୁ କେନାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଥାଏ। ବୁଝିଲା? ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ତୁମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସେଥିରେ ଥିବା ଘର, କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର, ଡଙ୍ଗା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଇତ୍ୟାଦିର ଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କର। ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ନଦୀର ଚିତ୍ର କରିବା, ତାକୁ ସେଥିରେ ଘର, କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର, ଡଙ୍ଗା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଇତ୍ୟାଦି ଚିତ୍ର କରି ତୁମକୁ ଯେଭଳି ଚିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ହେବ ସେଭଳି ଚିତ୍ର କରି ଆମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଆମେ ଆଙ୍କିବା, ଲଗାଇବା। ମୋର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବନ୍ଧ। ତୁମେ ଜାଣ କି ମୋ ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ 900ରୁ ଅଧିକ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ନଦୀ କହୁଛି ମୋତେ ବନ୍ଧାଇ ନଦୀ ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ନଦୀ ବନ୍ଧ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଅଭାବ ହୁଏ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ନଦୀ କହେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛ କି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧ ତିଆରି ହୁଏ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ? ବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦେଖ, ଜଙ୍ଗଲ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମୋ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ? ନଦୀ ବନ୍ଧ ଏକ ବିଶାଳ କାନ୍ଥ ପରି ଯାହା ମୋର ଗତିପଥକୁ ଅବରୋଧ କରେ ଏବଂ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ନାମକ ଏକ ବଡ଼ ଜଳାଶୟରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ଏହି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଳ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ
ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥାଏ ତାହା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖ ଧରିନିଅ ଆମେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ନଦୀ ବନ୍ଧ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଟା ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ? ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନା ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଧରିନିଅ ଏଇଠି ନଦୀବନ୍ଧ ଅଛି, ଏଇ ନଦୀବନ୍ଧ ଦିନେ ଗୋଟେ ବାସସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ତୁମେ ଜଳ ପାଇଁ କଳ ଖୋଲିଥାଅ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ କେତେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଛି ତାହା ତୁମେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଜଳକୁ ଯଥୋଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ କେବେ ବି ଅପଚୟ ନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ପାଣିର ଟ୍ୟାପକୁ ପାଣି ଟ୍ୟାପକୁ ଆମେ ଖୋଲି ଦେଉଛେ, ତେଣୁ ଅଯଥା ପାଣି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଜଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଲେଖ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ? ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଉ ତାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଦେଖ, ଜନବସତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପୂର୍ବରୁ। ଜନବସତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଅନେକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଭୂମିକମ୍ପର ଭୟ ଥାଏ। ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଜନବସତି ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦେବା, ଜନବସତି କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେବା ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହାର ସମାଧାନ ଆମେ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ମୁଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବ। ନଦୀ କିପରି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ନଦୀ କିପରି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି? ମୋ କୂଳ ପାଖରେ ଅଧିକ ଜନବସତି, କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହେଉଥିବାରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ମଇଳା ଜଳ ମୋତେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ଦେଖ, କଳକାରଖାନା ବସିଲା, କଳକାରଖାନା ଆବର୍ଜନା ଜଳ, ଅପରିଷ୍କାର ଜଳକୁ ନଦୀକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଇଳାକୁ ପକାନ୍ତି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଗନ୍ଧ ହୁଏ କିମ୍ବା ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଏ, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ମୋ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖ, ଆମେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେଇ ନଦୀ ଜଳରେ ଯଦି କଳକାରଖାନାର ମଇଳା ପାଣି ଆସି ମିଶିବ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଯିବ, ସେ ଜଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ। ତେଣୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ସଫା ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେହି ଜଳକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ନଦୀ ଜଳକୁ ଆମେ ଅପରିଷ୍କାର କରିବା ନାହିଁ, ନଦୀ ନିକଟରେ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିପାରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ପରିବେଶ ସଫା ରହିଲେ, ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ଏଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ। ମୋ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ମାଛ, କଇଁଛ ଇତ୍ୟାଦି ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କ୍ରମଶଃ ସେମାନେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଗଲେଣି। ଏହା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନଦୀ ଜଳକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ମାଛ, କଇଁଛ ଏବେ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ମାଛ, କଇଁଛର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ଯେପରି ଘରେ ବାସ କରୁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରିଗଲାଣି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନାହିଁ। ସେମାନେ କିପରି ବସବାସ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଲେଖ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖୋଳ ବା ମୁଣି ଇତ୍ୟାଦି ଅଳିଆକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉ ତାହା କେଉଁଠାରେ ଜମା ହୁଏ? ତାହା ଭାସି ଆସି ନଦୀ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ
ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ନଦୀ କୂଳରେ ପକାଇବା ଅନୁଚିତ। ତୁମ ଘରେ କି ପ୍ରକାର ସାବୁନ, ସାମ୍ପୁ, ଚଟାଣ ସଫା କରିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ବଜାରରୁ କିଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମଇଳା ଜଳ ସହିତ ଏସବୁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ତୁମ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବୟସର ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଜଳାଶୟର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜଳାଶୟର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି? ପଚାରି ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବ। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ପରିମାଣ କମ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମଣିଷମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ପଲିଥିନ୍କୁ ଏଣେତେଣେ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି, ନିଜର ଆବର୍ଜନାକୁ ଏଣେତେଣେ ଫୋପାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବର୍ଜନ କରିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଏଣେତେଣେ ଫିଙ୍ଗିବା ନାହିଁ। ତୁମ ଘରେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡରେ ଢାଳୁଥିବା ଆବର୍ଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକା କର। ଏହି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ପକାଇବ ସେହି ଜଳାଶୟର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷଲତା, ମଣିଷମାନେ କିପରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେପରି କରିବା ନାହିଁ। ଆବର୍ଜନା ପରିମାଣ କମାଇବା। 2ଟି ସଫା କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଜଳ ନିଅ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ 1 ଚାମଚ ଚିନି ଏବଂ 1 ଚାମଚ ଖାଇବା ତେଲ ମିଶାଅ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଅ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ। ତମେ ନିଜେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ। ଏହି ପରିମାଣ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କିଛି ଜିନିଷ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜଳରେ ମିଳାଇଯାଏ ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ଜଳରେ ମିଳାଇ ନାହିଁ। ଚିନି ଜଳରେ ମିଳାଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତେଲ ଜଳରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତାହା ଭାସିଲା ନା ନାହିଁ। ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉନଥିବା ଜିନିଷ କ'ଣ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା। ମୋ ପରି ନଦୀ ଜଳରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ମଇଳା, ସାବୁନ ଜଳ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଳ ସଫା ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର 2ଟିକୁ ଦେଖ। କେଉଁ ନଦୀର ଜଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଦେଖାଯାଉଛି ଓ କାହିଁକି? ଜଳରେ ଏତେ ଗଛ କିପରି ବଢ଼ିଥାଏ? ନଦୀରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗଛ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଭାବୁଛ? ଦେଖ ଏଠାର ଏଇ ନିର୍ମଳ ଜଳ ଥିବା ସ୍ଥାନ, ଏଠାରେ ନିର୍ମଳ ଜଳ ଅଛି, ଏଠାରେ ସବୁ ନଦୀ ଜଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷଲତା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି, ସବୁ ଗଛ ନେଳି ଏସବୁ ଶିଉଳି ମାଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ, ଏହି ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଫସଲରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସାର ମୋ ଜଳରେ ମିଶେ। ଦେଖ ଆମେ ଫସଲ କରିଛନ୍ତି, ବାଇଗଣ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫୁଲକୋବି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ସେହି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଫସଲରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବାକି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେହି ବର୍ଷା ଜଳରେ ଆମର କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଜଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ମାଛ ପରି ଜଳଚର ଜୀବମାନେ ଶ୍ୱାସରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେମିକାଲ ଔଷଧ ପଡ଼ିଲେ ମାଛ ବାସ କରୁଥିବା ପୋଖରୀରେ ବା ବନ୍ଧରେ, ନଦୀରେ ସେହି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଆନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ବୋଲି ନଦୀ କହୁଛି। ଆମେ ସଚେତନତା ହେବା, ସଚେତନ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ନଦୀ ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ନଦୀରେ ଜଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋର ଜଳକୁ ସଫା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକେ ମୋ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ ନ ହେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ମୋତେ ନିର୍ମଳ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୋ ଜଳକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି। ତେଣୁ ନମାମି ଗଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ଜନସାଧାରଣ, ମାଛ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଆସେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖିବା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ
ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଚାରିପାଖର ଜଳ ଜୀବଜଗତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କେବେ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ମୁଁ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ନଦୀର ଜଳ ଫୁଲି ଉଠେ, ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ତଥା ଗଭୀର ହୋଇ ବିଶାଳ ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ହିଂସ୍ର ରୂପରେ ଗର୍ଜନ କରେ। ନଦୀର ଜଳ ଫୁଲି ଉଠିଲେ ଘୁ ଘୁ ନାଦ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରି ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରେ ଅନେକ ରୋକିପାରେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ସମସ୍ତ ଜଳ ମୋ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଘର, ଜମି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ବହୁ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଘର ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଲୋକ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଗଛ ନଥିଲେ ଜଳ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବନ୍ୟା କରାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ। ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଗଛକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ନଦୀ ଜଳ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ। ଗଛ ନଥିବାରୁ ନଦୀ ଜଳ ଫୁଲି ଉଠେ। ଗଛ ଥିଲେ ଜଳ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବନ୍ୟା କରାଇଥାଏ। ଯଦି ଗଛ ଥାଏ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରୋକିଥାଏ। ଗଛ ଥିଲେ ବର୍ଷା ଜଳ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଶୋଷି ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ। ଗଛ ନ କାଟି ଆମେ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ହେଲା, ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରକୁ କିଛି ତୁମେମାନେ ଲେଖିଦେବ। ତାହେଲେ ଏହି ପାଠଟି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି। ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା।